Dear students, general characteristics of gymnosperms നമ്മൾ ആൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ടുഡേ വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് gymnosperm, that is Pinus. Type study is Pinus. Okay, so like that of any type study, here also we can start our class by discussing about this systematic position. So the Pinus, its division is Gymnospermae, or otherwise you can write it as Gymnosperms, class Coniferopsida, order Coniferates, and family Pinaceae. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റഡീസൊന്നും വരുന്നില്ല. എങ്കിലും here we can see the order Coniferates. That means most of the family members or family coming under this order is attaining a cone shape when the plants matures. Okay, so here the type study is Pinus. Coming to Pinus, first we will study about its morphology and anatomy. And before starting morphology and anatomy, we can discuss about its distribution. That is wherever this Pinus we can see. From general characteristics itself, the general characters of gymnosperm shows most of the species are growing in temperate climatic conditions. So this Pinus is also growing in the same climatic condition. That is here coming under Coniferates, there are about 105 species distributed throughout the northern hemisphere. So normally Pinus forms a dense evergreen forest in the hill region, then temperate region and some subalpine region. Subalpine എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മൗണ്ടൻസിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സബ് ആൽപൈൻ റീജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in India there are nearly 6 to 8 species is reported so far. Some of the species in India are Pinus roxburghi, that is very commonest Pinus type. Then Pinus wallichiana, ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് പൈനസ് റോക്സ്ബർഗി ആൻഡ് പൈനസ് വെല്ലിച്ചിയാന. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പേരും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ മോർഫോളജി ആൻഡ് അനാട്ടമി ഇതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വേണമെങ്കിൽ 4 മാർക്സിന് ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പവർ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ഓഫ് വ്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഷോയിങ് ദ Pinus branch, and it is also showing the cones. Here the cone is, നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും, അടുത്ത സെഷനിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. Cone is a female cone. So coming to our class, so external morphology. Pinus is a large perennial evergreen plant, and also branches show spirally arranged branches. ആ ബ്രാഞ്ചസ് എപ്പോഴും സ്പൈറലായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾടുഗദർ വെൻ ദ പ്ലാന്റ് മെച്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് അറ്റൈൻസ് എ കോൺ ഷേപ്പ്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫിഗർ ഡയഗ്രാംസിലൊക്കെ കാണുന്ന കോണിഫറസ് ആയിട്ടുള്ള കോണായിട്ടുള്ള. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ യങ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് about a medium level tree. It appears as a normal tree. When it attains maturity, it attains that cone shape. Then plant body, visible plant body is a sporophytic plant body. That means we can see all the visible plant parts is made with diploid cells. And the sporophytic plant body can be divided into root, stem and leaves. Root, stem and leaves. Okay, ഇതിൽ നീഡിൽ ലൈക്ക് ലീവ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് they are called as acicular leaves. അപ്പോൾ sporophytic plant body എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം? ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു റൂട്ട്, സ്റ്റെം ആൻഡ് നീഡിൽ ലീവ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ബുക്കുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം.
ഞാൻ കുറച്ച് ഹറിബറിയിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡിങ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പം റൂട്ട്, സ്റ്റെം ആൻഡ് ലീവ്സ്. Okay, coming to the root structure, a tap root with a few root hairs is present at first, but it disappears soon. Later, many lateral roots develop which help in absorption fixation. Adante oru prathekadayana. What is the purpose? Why the nature is doing like this? Adu namukku ariyathilla. First oru tap root undavum and with a few root hairs, and at the young condition it will starts to absorb nutrients and water. Later it disappears. Then adil ninnu pinne varuna roots onnu tap root system tap root kanathilla, only we can see the lateral roots. Then the ultimate branches of these roots are covered by a fungal hyphae. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. ഈ lateral rootsൽ പുറമേ ആയിട്ട് ഫംഗൽ ഹൈഫേ വളർന്നത്. So it is called as ectotrophic mycorrhiza. അപ്പം it's a symbiotic association. In some other gymnospermic plants, we can see endophytic mycorrhiza, that is the fungal flora, fungal hyphae which is growing inside the tissue. Then it is called as endotropic mycorrhiza. But here the fungal hyphae are growing on the surface, externally aanu valarunnathu. So it is called ectotrophic mycorrhiza. And it is giving some, that is, it is showing some symbiotic association between the fungus and the Pinus. Okay. So the stem, coming to, അപ്പോൾ റൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Then the stem is cylindrical and erect and remains covered with a bark. ബാർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പിച്ചോളൂ. ആ സമയത്താണ് ബാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബ്രാഞ്ചിങ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചിങ് ഈസ് മോണോപോഡിയൽ. അതെന്താണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മോണോപോഡിയൽ ബ്രാഞ്ചിങ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ടെർമിനൽ ബഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഗ്രോ ആസ് എ സെൻട്രൽ ലീഡർ ഷൂട്ട് ആൻഡ് ദ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് റിമെയിൻ സബോർഡിനേറ്റ്. അതായത് ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ആൾവേസ് എപ്പിക്കൽ ഗ്രോത്ത് വിൽ ബി ദെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ടെർമിനൽ ബഡ്. ഒരു സെല്ലല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഒരു ടെർമിനൽ ബഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സച്ച് ഗ്രോത്ത് ഈസ് കോൾഡ് മോണോപോഡിയൽ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ടേം ഉണ്ട്, സിംബോഡിയൽ ഗ്രോത്ത്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അപ്പിക്കൽ ബഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ദർ വിൽ ബി അപ്പിക്കൽ ബഡ്, ദെൻ ഇറ്റ് പെരിഷസ് ആൻഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് മാക്സിമം വളരും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിലായിരിക്കില്ല പോകുന്നത്, ഫോംസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോൾ കൊണാപ്പി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ക്ലിയർ? സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോയിങ് ദിസ് മോണോപോഡിയൽ ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ. ദെൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച്. ഇനി ആ ബ്രാഞ്ചസിനെ പറ്റി മോർഫോളജി ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ coming to the stem or branches, there we can see 2 types of branches, long shoots and dwarf shoots. ആ ബ്രാഞ്ചുകൾ എന്ത് പറയും? ലോങ് ഷൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത്. ലോങ് ഷൂട്ട് മോണോപോഡിയൽ ഗ്രോത്ത് വഴി ഈ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ലോങ് ഷൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത്. ദെൻ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്, വളരെ ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ലൈക്ക് എ പ്രൊട്യൂബറൻസ്, ഒരു ചെറിയ ഉരുണ്ട പോലെ കുഞ്ഞായിട്ട് വരും. അതെവിടെയാണ് വരുന്നത്? ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ലോങ് ഷൂട്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത്. അത് വളരെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ്, നിയർലി 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് മാത്രം വരുന്നതായിരിക്കും അത്. Then long shoots contain apical bud and grow indefinitely, that is monopodial growth. Many scale leaves or scaly leaves are present on the long shoot. Long shoot in a പുറത്തായിട്ട് scale leaves ഉണ്ടായി. Scale leafനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കും. Then dwarf shoot എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ എൻ്റെ ഫിഗർ ഉണ്ട്. Dwarf shoots are without this or devoid of any apical bud, and thus they show a limited growth. They arise on the long shoot in the axil of scaly leaf. Our main
ലോങ് ഷൂട്ടിൽ കാണുന്ന സ്കെയിൽ ലീഫിൻ്റെ ആക്സിൽസിൽ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് അല്ല സ്കെയിൽ ലീഫിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, ഡോഫ് ഷൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അതിലെന്തില്ല, അപ്പിക്കൽ ബഡ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഫോം വെരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ഓർ ഷോസ് ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പേരെന്ത് പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് സ്പർഷ് ഷൂട്ട് എന്നൊരു ടേം ചില ബുക്സിൽ പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ. അപ്പം ഹിയർ പിന്നെ ഒരു ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ടിൻ്റെ ഫിഗറാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ വി ക്യാൻ സീ ദിസ്. ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന രണ്ട് ടേംസ് കാണുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോഫിൽസ് ആൻഡ് കാറ്റാഫിൽസ്. ദീസ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് സ്കെയിൽ ലീവ്സ്. ദർ ആർ 2 types ഓഫ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ പൈനസ് ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്സ്. അതിനെയാണ് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോഫിൽസ്. പ്രോട്ടോഫിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോട്ടോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ്. കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും. ആൻഡ് രണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ചെയ്യേണ്ട അത്രയൊന്നും പറയണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോഫിൽസ് ആർ ലേറ്റർ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോം ടു കാറ്റാഫിൽസ്. കാറ്റാഫിൽസ് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് പീറ്റ്യൂൾ ലൈക്ക് പോർഷൻ, ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രെച്ച് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. എൻ്റെ താഴെ പ്രോട്ടോഫിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സെസൈൽ, അതായത് അതിൻ്റെ പീറ്റ്യൂൾ ഇല്ലാത്ത തരം ലീവ്സ് ആയിരിക്കും പ്രോട്ടോഫിൽസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ദിസ് 2 സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. അതാണ് ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. അടുത്ത ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോഫിൽ ലേറ്റർ ഓൺ ടേൺഡ് ഇൻ ടു കാറ്റാഫിൽ. ഇത്രയൊന്നും എഴുതണ്ട കേട്ടോ, മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. സോ എ ഡോഫ് ഷൂട്ട് ഹാസ് 2 scaly leaves or scale leaves called protophils and cataphils followed by cataphils. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. പ്രോട്ടോഫിൽസ് ഫ്യൂ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ കാറ്റാഫിൽസ് സംടൈംസ് 5 to 13 വരെ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് അത്രയും ഏരിയയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വി ക്യാൻ സി 1 to 5 needles. സം സ്പീഷീസ് ഇസ് വിത്ത് എ സിംഗിൾ നീഡിൽ ലീഫ് ഓർ സംടൈംസ് some other leaves, some other species is with more than up to 5 needles starting from the same dwarf shoot നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഹിയർ ഫിഗർ ആദ്യം നോക്കിക്കോളൂ. ABCD എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എല്ലാത്തിലും കിടന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലോവറിൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വലി ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്. ആൻഡ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ദ ലീവ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ആർ 2 types ഓഫ് ലീവ്സ്, ഫോളേജ് ലീവ്സ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ് ഓർ ഫോളേജ് ആൻഡ് സ്കെയിലി ലീവ്സ്. സോ സ്കെയിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ തിൻ ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ഒൺലി ഓൺ ലോങ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്. രണ്ടിലും കാണും സ്കെയിൽ ലീവ്സ്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ടിൽ നമുക്ക് അതിനെയും പിന്നെ കുറേ കൂടെ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോഫിൽസ് ആൻഡ് കാറ്റാഫിൽസ്. ക്ലിയർ ആണോ? ദെൻ ഫോളേജ് ലീവ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട് ഓൺലി. ഒരിക്കലും അത് മെയിൻ ഷൂട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല, നീഡിൽ ദിസ് ഫോളേജ് ലീവ്സ്, അതായത് ഗ്രീൻ കളേർഡ് ലീവ്സ്. ഹിയർ ദ ഫോളേജ് ലീവ്സ് ഷോ സിറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് നീഡിൽ ലൈക്ക്. ദാറ്റ്സ് വേ ദ ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ഓഫ് ഫോളേജ് ലീവ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് നീഡിൽ ലീവ്സ്. അപ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നീഡിൽ ലീവ്സ് എവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ വളരത്തുള്ളൂ? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദി ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ ദീസ് നീഡിൽ ലീവ്സ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് സ്പർഷ് ഷൂട്ട്. എന്താണ് ദ ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്സ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് സ്പർഷ് ഷൂട്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. സോ എ സ്പർ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിഫോളിയർ. ഇറ്റ് ഓൺലി 1 leaf is present at the apex of the dwarf shoot. ചില സമയത്ത് ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോണോഫോളിയർ ലീവ്സ്. ആ പടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് ഫ്രം എ ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട് ഓർ സ്പർ ഷൂട്ട്, സപ്പോസ് എ സിംഗിൾ നീഡിൽ ലീഫ് ഇസ് ഡെവലപ്പിംഗ്, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മോണോഫോളിയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഷീസ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പൈനസ് മോണോഫില്ല. അതിൽ തന്നെ സ്പീഷീസ് നെയിമിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മോണോ മീൻസ് സിംഗിൾ, ഫില്ല മീൻസ് ലീഫ്. ഓക്കെ. And sometimes 2, then it is bifoliar, 3 trifoliar, then pentafoliar. ഇതുവരെയാണ്. വെള്ളിച്ചിയാനയിലെല്ലാം 5 നീഡിൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫിഗറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വെള്ളിച്ചിയാന സ്പീഷീസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി തിക്ക്
തിക്ലി എന്താണ് നീഡിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത്ര മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും ഞാൻ രണ്ടിൽ തരം ലീഫുണ്ട്, സ്കെയിൽ ലീവ്സും ഉണ്ട്, ഫോളേജ് ലീവ്സ് ഉണ്ട്. ഫോളേജ് ലീവ്സ് നീഡിൽ ഷേപ്ഡാണ്. പിന്നെ അത് എവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായി വരും. മെയിൻ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നീഡിൽ ലീഫ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അനാട്ടമിയിലേക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി യങ് റൂട്ട്. ഇത് എത്രയും ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നോക്കണമെങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. സോ റൂട്ടിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ റിസംബ്ലിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ആൻജിയോസ്പെർമിക് റൂട്ട് സ്റ്റെം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി ടിയേഴ്സ് ഓഫ് യങ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് സർക്കുലർ റൂട്ട് എപ്പോഴും സർക്കുലർ ഔട്ട്ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇസ് എ തിക്ക് വാൾഡ് എപ്പിബ്ലമ. എപ്പിബ്ലമ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് എപ്പിഡാമിസ്. ഈ ഫിഗറുമായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ആൻഡ് വിത്ത് മെനി റൂട്ട് ഹെയർസ്. ഒരുപാട് റൂട്ട് ഹെയർസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ യങ് ആയതുകൊണ്ട് ആ റൂട്ട് ഹെയർസ് വലുതായിട്ട് ഒരു ട്യൂബറൻസ് പോലെ വരുന്നുള്ളൂ. എങ്കിലും പിന്നീട് അത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കുക. ദെൻ എപ്പിബ്ലമ ഓർ എപ്പിഡാമിസ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ മെനി ലെയർഡ് പാരൻഗൈമാറ്റസ് കോർട്ടെക്സ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോർട്ടെക്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് ഓൺലി പാരൻഗൈമ. ദെൻ പാരൻഗൈമ കഴിഞ്ഞ് കോർട്ടെക്സ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡോഡെർമിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് കോർട്ടെക്സ്. സോ ദിസ് എൻഡോഡെർമിസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് എൻഡോഡെർമിസിൽ നിന്ന് പിന്നെ സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റീലാർ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദി പെരിസൈക്കിൾ. ഹിയർ ദ പെരിസൈക്കിൾ ഈസ് മെനി ലെയർഡ്. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. പല ലെയർ, അതായത് 2 to 3 വരെ വരാം. മെനി ലെയർഡ് പെരിസൈക്കിൾ. Then vascular bundles are radially arranged, so it's of course root character and diarch to tetrarch. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്താണ് ഈ പോർഷണൽ എൻലാർജ്ഡ് പെൻഡാർക്ക് കണ്ടീഷനും ഗ്രൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ഡയർക്ക് കണ്ടീഷനുമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഡയഗ്രാം വെക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടോസൈലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എക്സാർക്ക് കണ്ടീഷൻ റൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ആൻഡ് പ്രോട്ടോസൈലം ഈസ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് ആസ് വൈ ഷേപ്ഡ്. അത് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഡയഗ്രാം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ടുവേഴ്സ് ദ പെരിഫറി. സോ ആ ബൈഫർക്കേഷൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു റെസിൻ കനാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പെക്യുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പൈനസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ പോർഷൻ എൻലാർജിൽ നമുക്ക് ആ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആ റെസിൻ കനാൽ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം. ഇതിൽ പെൻഡാർക്ക് കണ്ടീഷനാണ് പോർഷൻ സെല്ലുലാർ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോസൈലം ഈസ് ബൈഫർക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് 2-3 പ്രോട്ടോസൈലം ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൈ ഷേപ്ഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ബൈഫർക്കേഷൻ ദർ വിൽ ബി എ റെസിൻ കനാൽ. ഫ്ലോയം ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ടു ദ പ്രോട്ടോസൈലം. അപ്പോൾ എത്ര സൈലം ലൈൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ എന്തും കാണും, ഫ്ലോയും കാണും. പിത്ത് നോർമലി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സംടൈംസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പുവർലി ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് യങ് റൂട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഓൾഡ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് നോർമൽ ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഫ്യൂ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കോർക്ക്. അത് നിങ്ങളങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് പെരിഡം ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡറി സൈലം, സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം. പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യം ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിക്കുക, വെസൽസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ബാക്കി വായിച്ചു നോക്കിക്കോണം. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് സെക്ഷൻ ഓഫ്. ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് കയറുവാണ്. ലോങ് ഷൂട്ട്, അതായത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അൺലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്തിൽ യങ് കണ്ടീഷനിൽ കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പടമൊന്നും കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിലുള്ള അതേ പടമാണ്. ഈ പടം നിങ്ങൾ കണ്ട് വരണ്ടൊന്നും പോകരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രയാങ്കിളായിട്ട് പുറത്ത് കാണുന്നതല്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് സ്കെയിൽ ലീവ്സ്. സ്കെയിൽ ലീവ്സ്. ദെൻ ലീഫ് ട്രേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ 1, 2, അതായത് സെൻട്രലി ലൊക്കേറ്റഡ് നോർമൽ എന്താണ് ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ കൊളാറ്ററൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബ്രോക്കൺ ട്രീ. അതിന് പുറത്തായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളായിട്ട് കാണുന്നതെല്ലാം റെസിൻ കനാൽസാണ്. പൈനസിൽ നിന്നാണ് റെസിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസിൻ കനാൽസ്.
then leaf traces എന്ന് പറയുന്നത് nothing but these are the stellar connections to the scale leaves. Scale leafിലേക്കുള്ള stellar connections ആയിരിക്കും, or sometimes it is stellar connections to the branches of limited growth or dwarf shootലേക്കുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബാക്കി ഇത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് റഫ്ലി എന്താണ് സ്ക്വയറിഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും. സർക്കുലർ അത് വലുതായിട്ട് കാണത്തില്ല in condition. And we can see here lot of scale leaves, and scale leaves are also with the same characteristics like that of the leaves. Okay, but centrally we can see this pith is limited and cortical region, then so many resin canals or resin ducts, then the vascular bundles are arranged in the form of a broken tree. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then old Longshoot, that is secondary growth നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. Secondary growth similar to that of dicot plant. Then cork cambium cuts cork towards outside and few layers of secondary cortex towards the, that is phellogen, phellum and phelloderm. Okay, many tannin filled cells and resin canals are distributed in the primary cortex. അപ്പോൾ primary cortex persist ചെയ്യുന്നിടത്തും നമുക്ക് we can see this resin canals നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. So cambium cuts secondary phloem towards outside and secondary xylem towards inside. Then primary phloem normally crushed and pushed towards the outer side by secondary phloem. Secondary phloem ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമിൽ പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ദെൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് പിങ്ക് കളറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പൈനസ് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് ഓഫ് സ്റ്റം ഷോസ് എ പെക്യൂലിയർ സ്ട്രക്ചർ and which is called as bars of Sanio. ഇത് 2 മാർക്സിന് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ചോദിച്ചതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് പൈനസ് വുഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ദ സെക്കൻഡറി നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീ തന്നെയാണ്, വുഡ് തന്നെയാണ് പൈനസിനുള്ളത്. ദെയർ വി ക്യാൻ സീ എന്താണ് ട്രക്കീഡ്സ്, വെസൽസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ട്രക്കീഡ്സിലാണ് ആ പ്രത്യേകത വരുന്നത്. ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് പൈനസ് വുഡ് ഇസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാസ് ഓഫ് സാനിയോ. ദേ ഒക്കർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എന്താണ് ക്രസൻറ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചന്ദ്രക്കലയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ബാസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പിറ്റ്സ്. ആ ഫിഗറിലേക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ. അതായത് ഒരു ട്രക്കീഡിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ട്രക്കീഡ് വോളിൽ എന്താണ് പിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രം വൺ പിറ്റ് ടു അതർ ഓപ്പോസിറ്റ് പിറ്റിലേക്ക് സെല്ലുലോസും പെക്റ്റിൻ കോമ്പൗണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ബാറുകളുണ്ടാവും, കണ്ടോ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബാസ് നമുക്കറിയില്ല. സംടൈംസ് മേ ബി സം സെല്ലുലാർ കണക്ഷൻസ് വന്ന് അങ്ങനെ ആവുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇൻറ്റേർണലി സ്ട്രെങ്തൻ കൊടുക്കാനായിരിക്കും. എനിവേ ദിസ് ക്രസൻറ്റിക് ബാസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പിറ്റ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് പെക്റ്റിൻ on the trachea wall. Later these bars separate and join to form rims of Sanio. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫിഗർ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ കുറേ കഴിഞ്ഞ് ട്രക്കീഡ് ശരിക്കും മെച്ചുവേർഡായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇളകി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു റിം പോലെ ഒരു സർക്കിൾ ഫാഷനായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. ബാസ് ഓഫ് സാനിയോ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ബാസ് ഓഫ് സാനിയോ ആൻഡ് റിബ്സ് ഓഫ് സാനിയോ. ബാക്കി എല്ലാ ക്യാരക്ടറും എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൈക്കോട്ട് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് പോലെ തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദ ജിംനോസ്പേം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഷോയിങ് ദിസ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബാസ് ഓഫ് സാനിയോ ആൻഡ് റിംസ് ഓഫ് സാനിയോ. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും സാധാരണ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട് സെക്ഷനുണ്ട്. ഇത് പ്രാക്ടിക്കലിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട്. ബസ് ഡ്വാർഫ് ഷൂട്ട് വളരെ തിന്നാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആൾസോ എക്സാക്ട്ലി സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് യങ് ലോങ് ഷൂട്ട്. ലോങ് ഷൂട്ടിൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് കുറേ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്.
That is, the number of resin canals present in the cortex is not indefinite like that of the old stem branches of unlimited growth. Here it is shows definite number, that is we can see 6. 6 റെസിൻ കനാൽസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത്. ചുറ്റാകെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് 6 എണ്ണം വരയ്ക്കണം. ഇത് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇനി in some rare cases according to different species it may get vary, but most of the species are showing 6 canals. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് നേച്ചറിൽ കാണുന്നത്. The number of vascular bundles is also generally 6. Okay. And pith in dwarf shoot is comparatively smaller than the long shoot. അപ്പം പിത്ത് വളരെ കുഞ്ഞാണ് കണ്ടോ. ആ ഫിഗറിൽ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വളരെ ചെറിയ പിത്താണുള്ളത്. ലോങ് ഷൂട്ടിനെക്കാട്ടിയും ചെറിയ പിത്തായിരിക്കും. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഈസ് സെയിം, ദാറ്റ് ഈസ് കൺജോയിൻ, കൊളാട്രൽ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് എൻഡാർക്ക്. ഡൈക്കോട്ട് സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അതേ ക്യാരക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പോൾ 6 ഓർക്കുക. ഫിക്സഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി. റെസിൻ കനാൽസ് 6 ആയിരിക്കും, വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസും 6 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് 4 മാർക്ക് ചോദ്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഫോളിയേജ് ലീഫ്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് വരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ സെക്ഷൻ ഓഫ് പൈനസ് നീഡിൽ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലിന് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പിത്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വേണം ചെയ്യാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിലൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. സോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് സർക്കുലർ ഇൻ ഔട്ട്ലൈൻ. ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസിൽ സെമി സർക്കുലർ ആവാം, ട്രയാങ്കുലർ ആവാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ സെക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന മിക്കവാറും ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. സോ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് എപ്പിഡാമിസ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് തിക്ക് വാൾഡ് സെൽസ്. സിറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സീ എന്താണ് this thick cuticle. Then many sunken stomata. Sunken stomata എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞ് ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. sunken stomata to എന്താണ് സ്റ്റോപ്പ് ഓർ പ്രിവെൻറ്റ് എക്സസ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. സ്റ്റൊമാറ്റ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ സിറോഫൈറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ. സോ each stoma opens internally into a substomatal cavity ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണലി ഇൻറ്റു എ റെസ്പിറേറ്ററി ക്യാവിറ്റി ഓ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ. അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആ സ്പേസിനെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ കണ്ടൻസേഷൻ നടന്ന് വെള്ളം റീഅബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിലോ ദ എപ്പിഡെർമിസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് എ ഫ്യൂ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് തിക്ക് വാൾഡ് സ്ക്ലിറിംഗമാറ്റസ് ഹൈപ്പോഡെർമിസ്. ഹൈപ്പോഡെർമിസ് സ്ക്ലിറിംഗമാറ്റസ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് അറ്റ് ദ റിഡ്ജസ്. ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ആ റിഡ്ജിൽ സ്ക്ലിറിംഗമയുടെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ആൻഡ് എൻഡോഡെർമിസ് പ്രസൻറ്റ് ദ മീസോവൽ ടിഷ്യൂ. ആ മീസോവലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് ആർ പോളിഗോണൽ ആൻഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഷോസ് പെഗ് ലൈക്ക് ഇൻഫോൾഡിങ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാനൊരു ഫിഗർ വെച്ച് പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നോർമൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി പൈനസ് നീഡിൽ. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റഫ്ലി ട്രയാങ്കുലർ ആൻഡ് എപ്പിഡെർമിസ് ഈസ് ദെയർ. ആൻഡ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ വി ക്യാൻ സീ ദ സങ്കൺ സ്റ്റൊമാറ്റ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണേ, കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കൺ സ്റ്റോമ സിംഗുലറിൽ അറേഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെയർ വി ക്യാൻ സീ എ സബ്സ്റ്റോമാറ്റൽ സ്പേസ്. ദെൻ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഈസ് ദെയർ. ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ഈസ് മെയ്ഡ് വിത്ത് സ്ക്ലിറിംഗൈമ അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ഓർ റിഡ്ജസ്. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കോർണേഴ്സിലെല്ലാം എന്ത് വി ക്യാൻ സീ മച്ച് മോർ തിക്കൻഡ് ഹൈപ്പോഡെർമിസ്. ദെൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹൈപ്പോഡെർമിസ് ആൻഡ് എൻഡോഡെർമിസ് ദർ ഇസ് completely filled with mesophil tissue. അപ്പോൾ ലീഫാണെന്ന് ഓർക്കണം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രീൻ കളർഡ് ക്ലോറൻഗൈമ ആക്ച്വലി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെസോഫിൽ. മറ്റേതിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് സ്പോഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോമ്പാക്ട്ലി അറേഞ്ച്ഡ് പാരൻഗൈമ, ക്ലോറൻഗൈമ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് സം സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്നർ cell wall, inner membrane is showing some pegs. അതിനകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻവാജിനേഷൻസ് പോലെ വളഞ്ഞിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് നോർമലി ഇൻക്രീസസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ, ഇൻറ്റേർണൽ സർഫസ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കമ്മിങ് ടു ഇറ്റ്സ് സ്റ്റീലർ റീജിയൻ. പെരിസൈക്കിൾ മുതൽ. പെരിസൈക്കിൾ ഈസ് മൾട്ടി ലെയർഡ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ്സ് ഓഫ് മെനി പാരൻഗൈമാറ്റ സെൽസ്, സ്ക്ലിറിംഗമാറ്റ സെൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂ, ട്രക്കീഡൽ സെൽ, അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ പെരിസൈക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സൈലം, ഫ്ലോയം,
sclerenchyma cells, starch filled parenchyma cells, then transfusion tissue, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ട്രക്കീഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ രണ്ട് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആണ് വന്നത്. 2 conjoined and collateral vascular bundles are present in the center of the needle leaf. നടുക്കായിട്ട് കാണും. സൈലം ലൈസ് ടുവേഴ്സ് ദ ആംഗുലർ സൈഡ്. ആ കോണ് പോലെ വരുന്ന അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് സൈലം കാണുന്നത്. ഫ്ലോയം ടുവേഴ്സ് ദ കോൺവെക്സ് സൈഡ് ഓഫ് ദ നീഡിൽ. അപ്പോൾ റഫ് ട്രയാങ്കിളാണ്. അപ്പോൾ കോണായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് സൈലം ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ കോൺവെക്സ് സൈഡ്. ഓക്കെ. Then what is this albuminous cells? These are the pericycle cells seen in close contact with the phloem cells. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഫ്ലോയം എന്താണ് വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കോൺവെക്സ് ഏരിയയിലേക്കാണ് ഫ്ലോയം ഇരിക്കുന്നത്. അതിലുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പെരിസൈക്കിൾ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ആൽബുമിനസ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച്. ദെൻ ട്രക്കീഡൽ സെൽസ് എന്ന് യൂസേജ് വരുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ട്രക്കീഡ് ലൈക്ക് സെൽസ്. അപ്പോൾ സൈലവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രക്കീഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് എന്താണ് പിറ്റ്സ്. അപ്പം ബാസ് ഓഫ് സാനിയൊക്കെ ഓർക്കുക. അപ്പം പിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് പിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ പ്ലാന്റ് ടു കണ്ടക്ട് വാട്ടർ. സോ ദേ ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ടിഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക. കോണായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സൈലം. കോൺവെക്സ് ഏരിയയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് ഫ്ലോയമാണ്. ട്രക്കീഡുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പെരിസൈക്കിളിൽ നിന്ന് സൈലവുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രക്കീഡൽ സെൽസ് ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് what? It is otherwise called as transfusion tissue because it helps to conduct water, radial conduction of water. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനാട്ടമി മോർഫോളജിയിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളിത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നതും ഈ സ്ലൈഡുമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. താങ്ക് യു.